السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، بڑی کثرت کے ساتھ یہ سوال آ رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، کہیں 1 میٹر کا، کہیں 2 میٹر کا، کہیں 6 فٹ کا فاصلہ رکھنے کے لیے کہ جب صفیں بنائیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، تو 2 مصلین جو ہیں، 2 نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو تب وہ صف بنائیں۔ تو کیا آیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس طرح صفیں بنانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیز ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھ کر دکھائی ہے، صحابہ نے دیکھی ہے، سمجھی ہے، اور صحابہ نے بھی پڑھ کے دکھائی ہے، اور امت تک ایک ایک پوائنٹ نماز کا وہ بیان کیا ہے نبی علیہ السلام سے دیکھ کر۔ تو عزیز ساتھیو، اس نماز میں جو صفیں بنائی گئی ہیں، تو ان صفوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ بناتے ہیں، فرشتے صفیں بناتے ہیں اپنے رب کے ہاں۔ جب پوچھا گیا وہ کیسے، تو آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ وہ اپنے رب کے ہاں جب صفیں بناتے ہیں تو یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، تو وہ اپنے رب کے ہاں جب صفیں بناتے ہیں پہلی صفیں مکمل کر کے پھر ان صفوں میں بھی یتراصون فی الصف، سیسا پگھلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر، پاؤں سے پاؤں ملا کر۔ تو لہذا یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں بہت کثرت کے ساتھ، حتیٰ کہ سنن نبی داود میں بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اقیموا الصفوف، اقیموا الصفوف، صفیں ٹھیک کرو، صفیں برابر کرو، حاذوا بین المناکب، کندھے برابر کرو، وسدوا الخلل، وسدوا الخلل، یہ خلل ڈالو نہیں، خلل کو پر کرو۔ خلل کو پر کرنے کے لیے اس کشادگی کو، اس فرجہ کو، وہ جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس فاصلے کو پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے کندھے نرم کر دو، جڑ کے کھڑے ہو، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، یہ بیچ میں خلل، بیچ میں فاصلے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ۔ میرے عزیز ساتھیو، آئیے یہ 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر صفیں بنانا اور اکیلے بڑے دور دور کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ مسنون نماز نہیں ہے۔ جس کو یہ پابند کیا گیا ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور ایسی صفیں بھی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس سے بہتر ہے کہ جس چیز کی شریعت نے رخصت دی ہے کہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو، بارش ہو یا اس کے علاوہ کوئی خوف یا کوئی ایسا وبا کا مسئلہ ہو، تو گھر میں نماز پڑھنے کی شریعت رخصت دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ لہذا گھر میں نماز پڑھ لو، وہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں آ کے سنت کی مخالفت کرو۔ گھر میں تو نماز پڑھنے کی گنجائش ملتی ہے، حدیث سے رخصت ملتی ہے، لیکن مسجد میں آ کر اور صفیں سنت کے مطابق نہ بنانا اور بیچ میں فاصلے چھوڑ دینا، خلا چھوڑ دینا، اس کی گنجائش نہیں ملتی۔ ہاں، جسے توفیق مل جائے، مسجد میں آ جائے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے سنت کے مطابق، صفیں سنت کے مطابق بنائے۔ اگر ایسا آپ لوگوں کے لیے مجال ہے، ناممکن ہے، محال ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آدمی گھر میں پڑھ لے۔ حکومت کا بھی یہی فیصلہ ہے، شریعت بھی اجازت دیتی ہے، گھر میں خود پڑھا لے اور بقیہ صاحب گھر والوں کو اکٹھا کرے، وہاں ان کو جماعت کے مسائل بھی اور بقیہ ان کو طریقہ کار بھی سکھلائے اور اپنی نماز محفوظ کرے۔ یاد رکھیے، نمازوں کو محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس لیے نمازیں اپنی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کسی بھی آپ سنن نبی داود اٹھا لیں، 1 درجن حدیث، 600
61 से लेकर 672 तक ये सारी हदीसें इसी के ऊपर हैं कि पाँव से पाँव जोड़ो, कंधा से कंधा जोड़ो, बीच में फासला न छोड़ो। शैतान के लिए ये फासला न छोड़ो। सुद्दुल खलल अकीमु सफूफकुम रस्सू तरासू, ये सारे अल्फाज इसीलिए हैं कि तुम सफ़ों को बराबर करो और पाँव के साथ पाँव मिला के खड़े हो। फासले से बेहतर है घर में पढ़ लो। घर में पढ़ने की शरीयत ने इजाज़त दी है, रुखसत दी है, लेकिन इस चीज़ की शरीयत इजाज़त नहीं देती कि एक उधर खड़ा हो दूसरा उधर खड़ा हो। बल्कि मदीने के अजीम मुहद्दिस, बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन, जिसे मुहद्दिस मदीना के नाम से याद किया जाता है, अरब मशाइख के वो उस्ताद भी हैं और अजीम मुहद्दिस, उनसे सवाल हुआ। ये सवाल उनसे 19 रजब को हुआ, ये 1441 19 रजब को ये सवाल, जब वो मुअत्ता की क्लास पढ़ा रहे थे, मुअत्ता इमाम मालिक, तो उसके दौरान जब सवाल हुआ शेख अब्दुल मोहसिन अल इबाद हाफिज़हुल्लाह से कि ये मीटरों के फासले पे दूर दूर खड़े होकर जो नमाज़ पढ़ी जाती है, ये सफ़े बनाना क्या ऐसा ठीक है? तो उन्होंने भी यही फतवा दिया, यही जवाब दिया कि नहीं, ये नमाज जो है अकेली अकेली तसव्वुर तो हो सकती है, जमात के साथ तसव्वुर नहीं होगी, क्योंकि जमात के साथ जब नमाज होगी तो सफ़ों को बराबर और उनके बीच में फ़ासला न छोड़ना, ये सफ़ों को मुकम्मल करना, ये नमाज का तरीका है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सव्वु सफूफकुम फ़इन्न तस्वियतु सफूफ़ मिन तमाम सलात, सफ़ों का ठीक करना नमाज का हिस्सा है, नमाज के मुकम्मल करने का हिस्सा है। इसलिए मुहद्दिस मदीना शेख अब्दुल मोहसिन अल इबाद हफिज़हुल्लाह, उन्होंने भी यही कहा, जो दूर फासलों पे खड़े हैं उनकी अकेली अकेली नमाज तसव्वुर हो सकती है, जमात के साथ नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, ये बार बार सवाल आ रहा था तो मुनासिब समझा आप भाइयों से मुलाकात हो जाए, तो बेहतर है कि आप जो है ना घर में पढ़ लें और सुन्नत के मुताबिक सफ़े बना के पढ़ लें। घर में पढ़ने की इजाज़त और गुंजाइश और रुखसत मिलती है, लेकिन सफ़े 1-1 मीटर पर और 6-6 फुट के ऊपर, कोई कहाँ, तो ये सफ़े बनाने का तरीका मदीने वाले महबूब कायनात, मेरे महबूब, आपके महबूब, रब के महबूब, सब के महबूब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका नहीं सिखलाया। यहाँ गुंजाइश नहीं है। से बेहतर है कि गलती पे गलती ना हो, बल्कि घरों में पढ़ लिया जाए। आओ मस्जिद में तो सुन्नत के मुताबिक पढ़ो, वरना घर को तरजीह दो। अल्लाह मुझसे और आप सबसे राज़ी हो जाए और अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी औलादों को जब तक ज़िंदा रखें 5 वक्त का बाजमात नमाजी बनाए। अल्लाह हमारे घरों को भी कुरान की दौलत से आबाद करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बेचारे नेक नरीना औलाद के तालिब हैं, अल्लाह उनको नेक नरीना साले औलाद अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको दे, जिनकी है अल्लाह उनको आँखों की ठंडक बना दे। अल्लाह इस वबा को हमसे दूर कर दे, परेशान हाल बंदों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। जो ममालिक के अंदर मुसलमान पिसे जा रहे हैं जुल्म के अंदर, अल्लाह उन मजलूम मुसलमानों को ज़ालिमों के जुल्म से निजात अता फरमाए। मेरे अजीज़ साथियों, बड़े प्यारे लम्हात हैं और बहुत ही फुर्सत है आजकल लोगों के पास, लिहाजा अपने वक़्त को ज़ाय न करें। जो लोग वक्त को ज़ाय करते हैं, वक्त उन्हें ज़ाय कर देता है। जुड़ जाइए ऐसे ऐसे उलमा से, ऐसे ऐसे इदारों से और ऐसी सेटों से जहाँ से आपको कुरान और सुन्नत का सही दीन मिले, सही इल्म मिले। आप वो सीखिए, समझिए और ख़ुद भी अपने घर में माहौल बनाइए बच्चों को बिठा के, और वो कैसेट, वो वीडियो और वो दुरूस आप ख़ुद सुने और उनको सुनाएं, ताकि जब हमें इल्म होगा हमारी नमाज़ें ठीक होगी। जिस रास्ते का पता ना हो बंदा सही पहुंच नहीं पाता। इसलिए जब हमें ख़ुद को इल्म होगा औलादों की तरबियत सही कर पाएंगे। इसलिए आप देखो छोटे छोटे मसाइल हैं, इस वायरस ने कितने मसाइल लोगों को से आगाह कर दिया। लोगों ने इस वायरस की वजह से बड़े मसाइल सीखे हैं, बड़े बड़े नए मसाइल आ रहे हैं, जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ रही है। अल्लाह ताला आप सब भाइयों के इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, माल में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। परदेश में जो बेचारे परेशान हैं, कंपनियों की वजह से, कफीलों की वजह से, इदारों की वजह से और काम की वजह से बेचारे जो घरों में बैठे हैं, नहीं मिल रहा, अल्लाह सब भाइयों की सारी परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह ताला आप तमाम परदेशियों की भी और देश वालों की भी तमाम इल्तिजाएँ, दरख्वास्तें, ज़रूरतें, हाजतें, तमन्नाएँ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मकबूल मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।